صباح النور رفاق. اليوم باش ننطلقوا بعد ما عدينا ايامات مزيانين لهنا في الشير هذايا في فيلاج نتاع بشير. ميرسي بوكو. صافي بليزير. ابراهيم باي باي. دونك باش ننطلقوا مع الاصدقاء الانجليز في الكرهبه نتاعهم باش نتعرفوا على حياتهم في السفر في الكرهبه هذا المنزل المتنقل. دونك باش يهزوني معهم يشيعوني شويه لقدام خاطر لهنا فماش ترونسبور جمله. فوالا. Wow, هذوما دبابز الغاز. So tea, coffee, cooking every day. So this is you change when this is finished. Try to And get this is how long you say is still? 2 months. واو عندها شهرين دبوس الغاز. شد بالقدا يعني. Just it's 6 liters and it's very slow to use. And the water, where did you put the water? Well, there's a in there. There's a pipe. And then it's the tank is under the floor inside. Alright. فوالا رفاق انطلقنا في رحلة التخضخيض هذايا من الفيلاج نتاع بشير. جماعة عرضوا عليا باش يشيعوني معاهم. هما ماشيين للدلبة وانا باش نمشي لبيتا اللي خليت فيها شطر دبشي لازم نهز، وبعد حتى انا باش ناخذ عليهم الدلبة اللي هي مدينة صغيرة ان شاء الله دون نشوفوها ونتعرفوا على حاجات اللي افوار فيها. دونك حبيت نوريكم الكامبينج كار اللي يسافروا فيها جماعة ياسر محلاها. اما هذايا الاسباس اللي قاعدة فيه انا تويكا هو الاسباس اللي يرقدوا فيه. دونك في الليل ينحيوا الطاولة هذايا ويفرشوا هذوما الكنابي الكل يتفرشوا كل فرش. هذايا البلاصة نتاع القيادة نتاعهم. هذايا الكوجينة شوفوا كيفاش عاملين فازت كيما الفايونس غاديكا غاز صغير. عندهم الماء قالوا لي الكهرباء اللي تهز حكيت 75 لتر وعندهم زاد 20 اخرين سيباري. هذايا كيما المكتبة الصغيرة حاطين شوية أغراض. والبلاصة هذه اللي أنا قاعدة فيها توا هي اللي يرقدوا فيها. دونك في النهار يحطوا الطاولة ذي وفوتايات وكل باش نجموا نقعدوا، وفي الليل ينحيوا الطاولة ويفرشوا هذوما الكل ويرقدوا فيها. دونك هذا هو الاسباس اللي عندهم تاع النوم. وهذوما الشبابك هاكم تشوفوا من هنا الغابة اللي قاعدين تعدوا منها. هذوما صور عائلية لم ينجموا ياسر محليهم تاع الكهرباء نتاعهم. وهذيك الثلاجة اعذروني ما نجمش نتحرك برشا خاطر الكهرباء تتخلق. اما ان شاء الله اعطيتكم تصور على لم ينجموا تاع الكاميون هذايا نتاعهم. الطريق كما قاعدين تشوفوا كلها بيست. قالوا لي 12 كيلومتر باش نوصلوا للجودرون. قعدوا فيهم المرة الأولى كي جاو حكيت ساعة ونص هكاك. ظروف المباشر بدا راسي يدور انا متخضخيضة. الغابرة حديدي الغابرة. أخيرا وصلنا للجودرون. تو باش نهبط باش نمشي نشد ثنيتي للبيتا إن شاء الله. اوكي حطوا السلوم باش نهبطوا خاطر كاميون عالي. Just be careful as you come out. توا مرحبا بكم في دلبة ومعايا حليمة. بونجور حليمة. Ça va, alhamdulillah, vous. Très bien. Ok, nous sommes à Dalaba, la région de la baie, à République de Guinée-Conakry. هذا الجيد. Tu es mon guide maintenant. Oui, je suis ton guide. Mon guide et moi aussi ضيفتني بحذايا يرحم والدي ياسر ناس مليح والحقيقة فرحت بيا على الآخر معناتها ما عنديش. Merci infiniment pour l'accueil. Vraiment. Merci de Je rien. parle, je dis que tu m'as beaucoup gâté chez toi. Oui, c'est comme ça, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Maintenant on va visiter. توا باش نمشيو نزوروا شوية بلايص لهنا في دلبة وباش تعرفنا عليهم حليمة باسكو هي تقرا لهنا. Donc tu fais tes études ici. Tu n'es pas originairement Non, d'ici. je suis de Mali, mais je suis venue ici pour faire mes études. Mais bientôt je vais terminer aussi et partir dans d'autres villes encore. Oui. Je te souhaite la bonne chance.
هي اصلها من مالي. مالي هي بلاصه لهنا موجوده في غينيا، في الشمال بتاع غينيا. شوفوا السواني هذوما محلاهم على الاخر، تبع عرضونا في الطريق ياسر ياسر مزيانين. ولهنا معروفه على الاخر المنطقه ذي بالبطاطا. دونك سي كوني بار كيل بلانتاسيون اكزاكتومون ايسي؟ Ça là, il y a pommes de terre dedans, il y a choux, il y a carottes, il y a presque il y a tout dedans, il y a tous les légumes dedans. Mais j'ai entendu parler que vous êtes très connu avec la plantation de pommes de terre, surtout maintenant, non? Oui, oui, il y a de là-bas ici, reconnu international pour la culture de pommes de terre. اوه تبارك الله. شوفوا محلاها الثانية. جرامة صباح. نحن ماشيين تويك باش نزوروا دار متاع فنانة جنوب افريقية اسمها مريم مكيبة. انا الحقيقة عمري ما سمعت بها، اما كي جيت لهنا حكيوا لي عليها، قالوا لي هي جات لهنا وشريت دار يعني دارها ولات عبارة بلاصة للزيارة. أنا شوفها. C'est quoi le spécial pour Mariam Makiba? Mariam Makiba, c'est une danseuse. Danseuse? Danseuse, c'est une danseuse. Je pense que c'est elle de l'Afrique du Sud. Elle venait ici pendant la coloniale. Pendant la période coloniale. Pour danser ici. Je pense que c'est ici, non? C'est ici? Attends, je vais voir. قاعدين نتبعوا في الماب كما العادة. c'est là. Voilà. C'est là. Donc elle a aimé d'aller là-bas. C'est une meilleure danseuse de l'Afrique. Aussi, elle a remporté beaucoup de victoires. Maintenant, elle est venue choisir ici, comme ici, c'est Adalaba, il a aimé le climat de là-bas, il y a beaucoup de fraîcheur ici. Après, on l'a donné une partie ici, on l'a construit pour elle, elle est là. D'accord. دونك مريم مكيبة عاشت ما بين 1932 حتى 2008 وكانت راقصة ومغنية. شريت دار لهنا، ودارها ديجا هاي عبارة متحف، مش متحف يعني أثار. هاي دار قديمة برشا. C'est dommage qu'ils n'ont pas gardé la maison comme musée ou je sais pas. Ils n'ont pas C'est devenu délaissé. Oui, ils ont laissé. Depuis fort longtemps, nous aussi on a trouvé comme ça. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas pris ça très bien. On verra. On va trouver ici à la porte pour rentrer. On rentre visiter. Pour voir. J'espère qu'il n'y a pas de fantômes à l'intérieur. الدار تحسها مسكونة. Toi, tu as peur des fantômes? Ah oui, parce que la maison, je pense, elle est quittée depuis longtemps. Depuis fort longtemps. Et c'est comme ça, les fantômes, ils cherchent les maisons comme ça. Ah, je te dis sous-sol. Non, non, non. Ça là, quand même, c'est fermé. C'est fermé. Fermé. Donc malgré الدار abandonnée، اما apparemment فما شكون يجي يكنس كل يوم لهنا. مثلا نظيفة، شوفوا حتى التيراسة هذيك نظيفة والبيبان مسكرة. Donc malgré que la maison elle est abandonnée, mais quand même il y a quelqu'un, je pense, qui prend soin de ça, non? Non, je ne pense pas parce qu'il n'y a personne ici actuellement. La maison est abandonnée comme ça. Mais elle a l'air propre, non? Tu vois qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient pour balayer. Non, c'est les gens qui venaient ici juste pour prendre l'air vers 18h comme ça et rentrer. Donc c'est comme un parc. Oui, c'est comme un parc. والمعروف لهنا في دلبا أكثر حاجات هما العمارات يعني والبني اللي من عهد الاستعمار كما البني هذايا بالضبط. ما نعرفش فانا عام تأسست ولكن باينه اللي هي قديمه برشا. كيف برشا بناءات اخرين تعدين عليهم في وسط البلاد. مريم ندخلوا الكاميرا كها نعملوا طلة نوريكم الدار. ان شاء الله ما يفكليش الكاميرا واحد من الجماعة. مفروشة الدار. il y a un tapis rouge. Oui. Ouais.
Ok, maintenant on va visiter un autre endroit. Donc باش نمشيو لكازا دي بالابرا ودي بالابري. حسيلو بلاصه هذيا كانوا يجتمعوا فيها القاده قبل متاع القريه. والحاجه الخاصيه المميزه اللي فيها هي طريقه البني متاعها وطريقه النقش اللي موجوده في وسط البناء اللي هو دائري. انا باش نمشيو تويك نشوفوها باش تتسحروا. انا شفت التصاور نتاعها قلت هذه لازمني نمشي لها. وعلى فكره في دالابا يعني الونتور دو دالابا فما برشا زاد بلايص طبيعيه وشلالات وكل ما بس تعبت من المشي وخاصه في السخانه قلت لك هاو كمشينا لاحسن شلالات موجودين هنا في غينيا نزوروا شويه مناطق اخرى اثريه هيستوريك كذا وفي البركه. هاي البلاكه عرفتنا بعد ما تزورنا الدار احنا جيناها من تالي. Vous... On doit parler de ça. Oui. Makeba. Oui, vous la connaissez? Oui, moi je... On a visité la maison, mais elle est... Ils ont fermé la porte. Oui, elle est fermée, c'est pour ça. On n'a pas trouvé beaucoup d'informations. Et puis les choses qui sont là, les gens ont volé. Ah, c'est vrai. Il y avait des fleurs, des jolies fleurs, il y avait des maisons, des salons, il y avait là où on va parler avec des amis, tout ça. C'était très joli. Moi, lorsque je suis venue ici, Ah, d'accord. c'était très joli, vraiment. Ah, mais Tout même... ce qu'elle avait fait ici de joli, il a tout laissé, il n'a rien amené. C'est les gens qui ont gâté. Ah, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. La restauration. المرأة تعدت كانت تحكي لنا قالت لنا راي البلاصة هذه كانت محلولة وكانوا الناس يزوروا فيها فما برشا ناس دخلوا سرقوا من الدار هذاك علاش سكروها للأسف. On bâtit son site ici. دونك احنا مالينا شيء عبارة اللي شفناه. هذا سي سا فوتو ايسي. باي باي مريم. ومن الحاجات المعروفة زادة في دالابا برشا هي لي فوري دو بان ذوما الغابات بتاع الصنوبر. Vous appelez comment? Moi c'est Diallo Thierno Mamadou. Enchanté الجيد نتاعنا اليوم. نسيتو اسمه comment? Diallo Thierno Mamadou. Diallo. Ok, enchanté Diallo. Thierno Mamadou. On va visiter quoi aujourd'hui? On visite la Casa Palabre. C'est un patrimoine historique de la Guinée, mais elle est précisément à Dalaba, dans la préfecture de Dalaba. C'était un lieu de réunion, là où se retrouvaient les administrateurs coloniaux. Mais c'est construit de façon traditionnelle. Là, c'est l'architecture typiquement Peul qu'on retrouve ici. Et c'est pour cela, moi, je l'appelle la merveille architecturale Peul. Vraiment. Donc, ce que vous voyez là, ça, ce sont les serrures traditionnelles Peul. Donc, le nom dans notre langue, le pulaar, c'est Pakala. Pakala, le serrure. Ouais. Et c'est ça la clé. Parce que sans cette clé, tu ne peux pas ouvrir. Donc, pour ouvrir, tu mets la clé ainsi, tu envoies jusqu'ici, et puis tu retires. Waouh, c'est magique ça. Parce qu'au fait, ici, il y a un bout de fer à l'intérieur. Il y a un bout de fer là-bas. Voilà. حاجة كما المسمار لهنا هي اللي لازمها تطلع لفوق. Donc ça doit monter pour Oui, que... si tu le mets, ça rentre ici. Ça rentre ici. Et dès que tu mets la clé, tu envoies jusqu'ici, tu repousses et puis tu retires. Waouh. Donc toutes les maisons Peul avant étaient comme ça. Avant, c'était comme ça. Et c'est construit en quelle année cette case? La case, elle a été construite en 1936. 1936. Ouais, ça manque un peu les 100 ans. Waouh, شو محلاها البلاصة. Subhanallah. C'est votre maison, c'est comme ça, Halimatou? Il dit c'est les maisons Peul, quand c'est comme ça. On doit enlever les chaussures ou ça va? Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Waouh, c'est magnifique. Donc, comme je le disais, ici c'est la Casa Palabre et elle a été construite en 1936. Mais pour la construction, c'est fait de façon traditionnelle et c'est l'architecture typiquement Peul qu'on retrouve ici et le design aussi, tout est fait par des artisans Peul.
Donc les designs que tu vois, les designs murales, sont faits à la main et ce qui est par terre aussi, tout est fait à la main par des artisans peuls. Mais elle a été construite pour objectif d'abriter des réunions à l'intérieur de la case. Donc c'est des réunions qui se faisaient ici. Et 1936, c'était la période coloniale. Mais pour construire cette case, c'était une proposition du chef de canton de Dalaba au gouverneur français. Il a proposé de construire cette case de façon traditionnelle pour pouvoir abriter des réunions. Et donc les designs qu'on voit par terre, certes c'est esthétique, mais c'est aussi des places spécifiques pour chaque groupe de personnalités. Ce qui fait que par exemple, si tu regardes au-dessus de cette porte, tu vois il y a un design. Tu veux dire ça? Oui. Et par là aussi, il y a un autre design qui est différent. Ah, c'est différent. Et chaque groupe, il entre d'une porte? Voilà, chaque groupe. Tu verras qu'au-dessus de chaque porte, tout est différent parce que là, parmi les personnalités qui venaient, chacun d'entre eux connaissait quelle porte il devait emprunter pour venir à l'intérieur. Par exemple, ici au milieu, c'était une table ronde qui était ici, au milieu là. Et elle venait jusqu'ici. Et la limite de la table, c'est ici. Le cercle là, tout autour comme ça. Et maintenant, cette porte-là, la première, celle-là, c'était pour le gouverneur et le commandant de cercle. D'accord. Les deux, ils rentraient par là et ils venaient ici, autour de la table au milieu. Celle-là, c'était pour l'imam. Mais chez nous, on l'appelle l'almami. L'almami, il rentrait par là et il vient au milieu, il retrouve le gouverneur et le commandant de cercle. Mais l'imam, ça ne veut pas dire l'imam de prière. Oui, le guide religieux, c'est ça. Avant la pénétration coloniale, il y avait l'empire théocratique du Fouta, dirigé par ce qu'on appelait l'Almami. Donc il avait le pouvoir politique et religieux. Mais avec la pénétration coloniale, c'était toujours sa famille, mais c'était le pouvoir religieux qu'ils avaient. Donc c'est cette personne-là qui venait pour les réunions. Donc il y avait au milieu ici le gouverneur, le commandant de cercle et l'Almami. Et celle-là, c'était pour les chefs de village et les notables. Les chefs de village, leur place, c'est de là jusqu'ici. Les notables, de là jusqu'ici. Mais c'est deux groupes de personnalités et ils s'asseyaient par terre. Donc ils utilisaient soit des nattes ou des peaux de chèvre ou de mouton. Et les chefs de canton, c'est la dernière partie. Tu vois, ça. Ce design-là, ça représente une place. Celui-là aussi, une deuxième place. Et là, une troisième place. Et tu verras trois comme ça de chaque côté. Ah, chaque endroit, il y a trois places. Voilà. Ouais, il y avait 12. Il y avait 12 cantons au Fouta. Pour eux, pour le chef de canton, il y avait des chaises en bois. Mais c'était des chaises sculptées. Ouais. C'était de très belles chaises où tu pouvais voir beaucoup de représentations d'animaux, que ce soit le lion ou autre. Et c'est ça l'organisation de la case. Les petits trucs en rond que tu vois, nous, dans notre langue, le poulard, on l'appelle bédo. Mais en français, c'est la vannerie. Mais ça, les petits trucs, c'est fait par des femmes. C'est une activité féminine. Mais il y a deux villages là-bas ici où ils le font. Il y a le premier qui est à Pouquet et le deuxième c'est Sebori. Et après les hommes viennent faire l'assemblage du plafond. D'accord. Et les trucs ronds là, ça se fait avec les plantes de Non, c'est du fibre végétale et des herbes. Maintenant ils tissent avec le fibre végétal. Et dans d'autres endroits, c'est des tiges de bambou qu'ils vont mettre. Parce que si c'est de la paille et non des tôles, la charpente, souvent, traditionnellement, c'est les tiges de bambou qu'on utilise comme charpente. Ça te permet aussi à l'intérieur de mettre les designs. Donc tout ce que tu vois là, par exemple, si on revient sur le mur que tu vois, malgré l'épaisseur du mur, tout est en terre, il n'y a pas de briques. Ça résiste quand même. Ça résiste, mais c'est un mélange de terre de termitière, de bouche de vache, paille et de la paille. Donc tout ce que tu vois là est compact. Mais c'est très très fin. Tu vois là. si tu fais comme ça. Ouais.
Mais finement et très... Oui. Tout ça, c'est fait à la... Parfaitement fait, quoi. C'est fait à la main par ces artisans-là. أكثر حاجة أدهشتني هي السيمتري والنظام معناتها الدقة والنظام متاع لي زامبرانت هذوما حاجة رهيبة. معناتها ما تنجمش تصدق اللي ذا كله مخدوم باليد عبارة باللازير معناتها توا كان جيت في الوقت هذا راهم يخدموها باللازير. Regarde, Denis. Il fallait gâter. Donc pourquoi les climatiseurs sont installés? Est-ce qu'il y a une utilisation pas besoin, pour le moment? Pas besoin. Ça a été fait en 2015. Mais c'était un projet de l'État. Ils organisaient les fêtes tournantes. C'est à cette période qu'ils ont refait certaines parties. Et c'est cette période-là qu'ils ont refait le plafond en 2015. Et après, ils se sont permis de mettre ça, mais tu n'en as pas besoin. La composition du mur et surtout la hauteur et l'épaisseur, tu n'as pas du tout besoin. On vient du soleil, mais tu as vu quand on est rentré, tu es complètement tranquille. Je ne sais pas comment ils ont réfléchi pour le mettre, mais c'est totalement absurde. Oui, normalement, il y a une isolation parfaite. Parfaite. Pour la... Tu vois, c'est construit de telle sorte que tu peux avoir à n'importe quelle heure de la journée de la lumière et du vent à l'intérieur de la case. Tu vois, c'est conçu selon les points cardinaux. Même l'épaisseur du mur, là. C'est l'épaisseur, tu vois. C'est de là jusqu'ici, pas ici. Hein. C'est jusqu'ici. Plus que 70 cm à peu près. Ouais. Ici, c'est les étoiles, le soleil. Donc ça, c'est les étoiles. Oui. Ça, le soleil. Regarde en haut, tu verras, il y a une étoile bien dessinée en haut. Là-bas? Ouais. Non, ici. Ah, c'est celle-là? Ouais, celle-là. Voilà. Celle-là, et là, tu vois aussi le... Donc, tous ces Mais tout ça, c'est fait pour des aspects décoratifs, parce que cette région-là a toujours presque été une région musulmane. Donc, dire que ça a des fonctions de signification et autres, mais c'est des aspects religieux et des aspects esthétiques, j'allais dire. Parce que chez le Peul, il y a toujours cet aspect-là à vouloir rendre les choses encore plus jolies. Donc même si c'est une spatule en bois qu'ils confectionnent, ils vont toujours faire des designs. Ils font des super jolis, plus que ça même. Ouais. Je vois parfois qu'ils les vendent dans les marchés artisanaux. Oui. Pour que tu l'accroches comme ça. Oui, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Tu sais, à la base, comme les Peuls, c'est des éleveurs, ils avaient beaucoup de vaches. Donc, quand ils faisaient la traite des vaches, pour obtenir le lait, c'était dans une calebasse. Donc, pour couvrir le lait, ils utilisaient ça comme couverture. Maintenant, ça s'est développé au fil des ans. Ils ont commencé à faire avec le plafond. Il y a certains qui le font comme décoration murale. Par exemple, nous l'utilisons comme dessous d'assiette. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Mais je me demande toujours les couleurs, c'est coloré. Non, certaines couleurs, par exemple le bleu là, le bleu, blanc et rouge, ça c'est du recyclage plastique. Ah, voilà. Ça c'est du recyclage plastique. Sinon les autres, sont naturels. C'est naturel, c'est du fibre végétale et des herbes. Mais là aussi, ce n'est pas n'importe quelle herbe qu'ils vont utiliser. Il y a une herbe très fine qu'ils utilisent.